안녕하십니까? 오늘은 별에서 온 그대라는 주제를 가지고 여러분과 별의 탄생과 진화에서부터 다양한 원소들이 나타나는 과정을 알아볼 대성여자고등학교 교사 박기만입니다. 표에서 보는 것과 같이 사람을 이루고 있는 원소 또는 지각을 이루고 있는 주요 원소의 질량비를 보시는 것과 같이 이런 원소들이 어떻게 해서 지구상에 나타나게 됐으며 우리 몸을 이루고 있는 원소들도 어떻게 나타나게 됐는지 알아보도록 하겠습니다. 우리 몸을 구성하는 원소는 어디에서 왔을까요? 여러분들은 어떻게 생각을 하십니까? 강의의 주제와 같이 여러분들이 아시는 것처럼 우리 몸을 구성하는 원소는 별에서 만들어진 것입니다. 그러면 별은 어떻게 해서 탄생을 했고 또는 어떤 진화를 거쳐왔을까요? 그리고 우리가 알고 있는 원소는 어느 별에서 왔을까요? 이러한 호기심을 충분히 풀어줄 영상을 같이 시청하시도록 하겠습니다. What is amazing about the Big Bang is that, in some sense, all of the interesting stuff happened in the first minute. In fact, there were more interactions in the universe from the beginning to the end of the first second than there have been since that time. 빅뱅 후 최초의 시간이 흐르면 우주에선 가장 먼저 자연의 힘 4가지가 분리됩니다. 첫 번째 힘은 항성과 행성을 형성하고 우주의 평형을 맞춰주는 중력. 원자 해간의 중성자와 양성자를 만들어준 강한 핵력. 그리고 태양 에너지의 생성에서도 확인할 수 있는 약한 핵력이 나타납니다. 이 힘은 모든 에너지를 생성해 지구에서의 삶을 가능하게 하죠. 네 번째 힘은 전자가 원자 안에 갇혀 있다는 사실에서도 확인되는 전자기력입니다. 지금 우리가 존재할 수 있는 것도 빅뱅 직후 자연의 4가지 힘이 분리됐기 때문이죠. 이제 빅뱅 후 1초 정도의 시간이 흐릅니다. When the universe was 1 second old or so, the temperature of the universe was a little over 10 billion degrees. And at that temperature, nuclear reactions were happening. And by that time, protons and neutrons had come into existence, the particles we now know that make us up, the familiar particles. And much earlier times, they didn't exist. Only their constituent particles, quarks, existed. 빅뱅 후 1초 정도 되었을 때 우주에서는 에너지가 물질로 바뀌는 상호작용이 일어납니다. 양성자와 중성자가 만들어졌다가 온도가 떨어지면서 중성자는 붕괴되고 양성자만 남게 되죠. 양성자가 안정화됐다는 건 첫 번째 원소인 수소가 만들어진 것을 의미합니다. When the universe was first created, there was a lot of energy, and that energy slowly turns into material, into matter. And that material slowly forms into atoms. First of all, it forms the particles that make atoms. Then they stick together, and you have a nucleus, then you have an electron, and you have an atom. 우주의 시간이 3분을 향해 달려갑니다. 빅뱅 후 3분이 될 때까지 수소 원자핵이 두 번째로 가벼운 헬륨 원자핵으로 전환되는 핵 반응이 진행됩니다. The time the universe was 3 minutes old, 25% of the mass of the universe had been converted into the next lightest element, nuclei of the next lightest element, helium. 빅뱅 후 3분 동안 물질의 기초인 수소와 헬륨 원소가 만들어집니다. 우리가 사는 지구는 수소와 헬륨 외에도 수많은 원소들로 이루어져 있습니다. 그럼 이 원소들은
어떻게 만들어진 걸까요? 아이러니하게도 빅뱅 후 무거운 원소들이 어떻게 만들어지는지 알아낸 건 정상 우주론을 주장했던 프레드 호일입니다. Fred and some of his colleagues worked out how that happens. They looked at stars to work out what elements they have in them by looking at the spectrum, what we call the spectrum of the star. And then they did the calculations to work out what nuclear reactions you would need to make those elements. 프레드 호일은 그의 논문에서 모든 원소들이 별에서 생성된다고 밝혔습니다. 그렇다면 별에서 원소는 어떻게 만들어질까요? 빅뱅 후 약 3억 년이 지나면 우주에선 최초의 별이 형성됩니다. 태양처럼 스스로 빛을 내는 별은 수소 핵융합으로 일생을 시작합니다. 그리고 안정적인 핵융합이 진행되는 동안 일정한 크기를 유지하면서 빛과 열을 냅니다. 그러다 별 중심에서 수소가 모두 헬륨으로 바뀌면 핵융합이 중단됩니다. 수소의 핵융합이 중단되고 중심의 온도가 1억 도에 달하면 별은 적색 거성으로 부풀어 오릅니다. 부풀어 오른 적색 거성 내부에서 또다시 핵융합이 일어나는데 이제는 헬륨은 탄소로, 탄소는 산소로 점차 무거운 원소들이 만들어집니다. 이 작용은 가장 안정적인 원소인 철까지 만들고 멈춥니다. Well, stars are alchemists. Our sun converts helium to carbon and eventually converts hydrogen to helium. So all stars have in their very hot centers the ability to make new material. 태양보다 10배 이상 무거운 별들은 초신성으로 폭발합니다. 마지막 순간 중심의 온도와 밀도가 엄청나게 올라가서 금과 은, 우라늄 등 철보다 무거운 원소들을 합성하고 폭발하는 것입니다. In a supernova, this is what happens when a star finishes its life, when it dies. It's finished burning, and then it stops shining, and so it collapses because it's very heavy. Its own gravity pulls itself together. This makes it get hot again, and it explodes. 별은 자연과 같이 순환의 역사를 걷습니다. 별의 죽음인 초신성의 폭발로 성운이 만들어지고 그 안에서 새로운 별이 탄생합니다. 별은 일생을 통해 다양한 원소들을 만들고 죽음을 맞이하면 우주 공간에 그 원소들을 흩뿌립니다. 별의 죽음인 초신성의 폭발은 굉장히 밝아서 우리 은하는 물론이고 우리 은하 밖에서 일어난 초신성의 폭발도 지구에서 목격됩니다. 조선 왕조실록에 실린 객성. 이는 선조 때 나타난 초신성의 관측 기록입니다. 같은 초신성이 케플러의 책에도 목격된 기록이 나옵니다. 1604년 10월 8일에 요하네스 케플러가 발견했다고 해서 케플러 초신성이라 부르는데 이 초신성의 흔적은 400여 년이 지난 지금도 관찰됩니다. Before it explodes, when it's becoming very, very hot again, it starts to cook more elements again, very, very quickly, and it makes many, many other elements that we learn about in chemistry in school. The very, up to lead and uranium and all these other elements. And it makes those elements and then it explodes and throws all these atoms into space. 초신성의 폭발로 모든 원소들이 만들어지고 우주에 뿌려집니다. 우리의 몸을 이루는 모든 원소들도 별의 일생을 통해 만들어진 것들이죠. So we are all star children. We're here only because the stars died so that we might be born. 지금으로부터 137억 년 전, 빅뱅과 함께 우주의 시간이 시작됩니다. 그리고 3억 년 후 최초의 별이 탄생하죠.
별은 수소 핵융합을 통해 열과 빛을 내고 마지막에 다가오면 적색 거성으로 부풀어 다양한 원소들을 만들어냅니다. 거대한 별의 죽음. 초신성의 폭발로 원소들을 우주 공간에 내보냅니다. 우리의 태양계와 지구도 그 잔해들이 모여 형성된 것입니다. 자, 여러분들 동영상 시청을 통해서 과학자들의 다양한 빅뱅 우주론에서부터 우주를 이루고 있는 원소들이 어떻게 해서 만들어지고 있으며 그런 내용에 대한 것을 과학자들은 어떻게 알아냈는지에 대한 부분의 영상을 시청하셨습니다. 자, 그러면 선생님하고 같이 우주 생성 초기에, 빅뱅 초기에 만들어졌던 물질들이 어떠한 과정을 통해서 만들어졌는지 같이 알아보도록 하겠습니다. 137억 년 전에 뻥 터지는 빅뱅이 일어난 순간에는 우주의 온도가 너무나도 높았기 때문에 다양한 물질들이 결합을 할 수 없는 상태였습니다. 그것을 영상에서는 강한 핵력 또는 약한 핵력 또는 전자 기력 이런 것들을 바탕으로 설명을 하고 있죠. 우주 생성 초기에 쿼크와 경입자라고 하는 물질이 만들어지면서 우주의 온도가 점점 낮아지기 시작을 합니다. 그런데 왜 우주의 온도가 낮아지느냐 이런 궁금증은 여러분들이 혹시라도 다양한 시간에서 공기가 이렇게 상승을 하게 되면 위로 올라가면서 부피 팽창하는데 에너지를 다 써버리기 때문에 내부의 온도는 낮아지게 되는 원리와 같이 빅뱅이 일어난 순간에서부터 우주는 팽창을 하기 시작을 합니다. 팽창을 하면서 에너지가 소비되기 때문에 우주의 온도는 지속적으로 계속해서 낮아지는 것이겠죠. 그러면서 우주 생성 초기에 만들어졌던 쿼크들의 결합에 의해서 이런 양성자나 중성자가 만들어집니다. 이때 양성자라고 하는 것은 양의 전압값이 더 큰 물질을 이야기를 합니다. 그래서 업쿼크라고 U라고 되어 있는 여러분들 이 표시를 보면 U라고 되어 있는 부분이 업쿼크고 D라고 되어 있는 부분이 다운쿼크에 해당이 됩니다. 업쿼크가 가지고 있는 전하량이 플러스 3분의 2가 되고 다운쿼크가 가지고 있는 전하량이 마이너스 3분의 1이 되기 때문에 조합에 의해서 양성자가 되고 중성자가 되는 겁니다. 자, 그러면서 우주의 나이가 30만 년 정도 되어서 3000 켈빈 정도로 우주의 온도가 낮아지게 되면 수소와 헬륨의 원자 핵이 전자와 결합을 하게 되면서 원자가 만들어지게 됩니다. 이때 학생들이 많이 궁금해하는 내용 중에 하나가 왜 이런 결합이 나타나게 되느냐라고 이야기를 하는데 물질을 이루고 있는 가장 기본이 되는 입자를 우리는 원자라고 이야기를 하는데 원자에 대한 부분이 분해가 되게 되면 원자핵과 전자로 이루어져 있습니다. 그래서 이 결합에 의해서 만들어지게 되는데 이렇게 생각하시면 여러분들이 좀 편할 것 같습니다. 분자의 운동이 활발할수록 결합력은 약해지는 거다 이렇게 생각을 하시면 되겠죠. 그러면 우주의 온도가 높아진다. 그러니까 다시 설명을 하면 이런 게 되겠네요. 분자 운동 중에서 가장 쉬운 우리가 증발을 이야기를 하게 되면 온도가 높을수록 증발 속도가 빨라지게 됩니다. 이때 증발하는 게 분자 운동이라고 이야기를 한다면 온도가 높아질수록 분자의 운동이 활발해지는 것이겠죠. 그러면 활발해지는 것만큼 결합력은 약해지는 거죠. 근데 아까도 이야기했듯이 빅뱅 초기에 팽창하는데 에너지를 다 써버리기 때문에 우주의 온도는 지속적으로 낮아지면서 우주를 이루고 있는 물질들이 서서히 결합을 하기 시작을 하는 겁니다. 이때 원자핵을 이루고 있던 양성자하고 중성자가 결합을 해서 원자핵을 만든 거고, 그리고 원자핵과 전자가 30만 년 전에 그러니까 우주의 나이가 30만 년이 됐을 때
그때의 우주의 온도가 3000 켈빈이 됐을 때 두 개가 결합을 하게 되는 거죠. 그러면서 이때 우리는 기본 입자 중에 쿼크라고 하는 것들이 결합이 돼서 양성자와 중성자를 만든 거고, 양성자와 중성자가 결합을 해서 원자핵을 만들었기 때문에 원자핵과 주변을 돌고 있던 전자들이 결합을 해서 이렇게 수소와 헬륨 원자가 먼저 만들어지게 됩니다. 학생 여러분들께서 여러 다양한 층이 계시겠는데, 중학교에 가면 우리가 원소 기호를 주기율표를 통해서 암기하게 될 때 제일 먼저 암기하는 게 이렇게 많이 암기하죠. 수에립의 붕탄, 뭐 이렇게 암기하면 수소, 헬륨, 원자번호 1번, 2번이 먼저 만들어지는 겁니다. 그래서 우주 생성 초기에 원자번호 1번, 2번이 이런 과정을 통해서 만들어졌다, 이렇게 생각을 하시면 될 것 같습니다. 자, 원자핵에 비해서 전자의 질량은 매우 작다. 그래서 우리가 이런 입자를 경입자다, 이렇게 이야기를 합니다. 그렇기 때문에 우주 생성 초기에 수소와 헬륨의 질량비가 여전히 3대 1로 남아 있을 수가 있는 거죠. 그럼 이때 수소와 헬륨의 질량비가 3대 1인 것이 우리가 공부하려고 하는 것과 어떤 차이가 있느냐라는 것을 알아보도록 하겠습니다. 과학자들이 계산한 빅뱅 초기에 수소와 헬륨의 질량비가 3대 1이었습니다. 그런데 과학자들이 별, 은하, 성간 물질을 다양한 관측 도구를 통해서 관찰을 통해 알아낸 질량비가 역시 3대 1로 일치를 하고 있는 거죠. 그러면 이 수치는 무엇을 의미를 하느냐? 동영상에서도 이야기가 됐듯이 빅뱅 우주론의 가장 중요한 증거가 되는 것이라고 볼 수가 있겠습니다. 자, 그러면 우주를 이루고 있는 수소와 헬륨의 질량비가 계산에 의하면 3대 1이니까 75% 대 25%겠죠. 그런데 실제 과학자들이 분광 관측을 통해서 밝혀낸 자료에 의하면 74% 대 24% 정도가 나옵니다. 거의 일치한다고 볼 수가 있겠죠. 그러면 계산값과 실측값이 같다는 것의 의미는 선생님이 방금 설명을 했습니다. 빅뱅 우주론의 빅뱅, 우리가 지금 알고 있는 우주 생성 원리인 빅뱅 우주론의 증거가 된다는 것이겠죠. 그러면서 과학자들은 어떻게 해서 수소와 헬륨의 질량비를 측정을 했을 것인가, 이 부분에 대해서 또 같이 알아보도록 하겠습니다. 원자를 구성하고 있는 원자핵과 전자가 있는데, 전자라고 하는 것은 연속적인 위치 관계를 갖는 게 아니라 불연속적인 위치 관계를 갖기 때문에 전자가 에너지를 흡수하게 되면, 또는 그때 에너지라고 하는 것은 가시광선이나 자외선을 흡수를 하게 되면 들뜸 현상이 일어나면서 본래 있던 준위에서 위치 상승을 하게 됩니다. 반대로 전자의 에너지가 낮아지게 되면 그 에너지 차만큼을 빛의 형태로 방출하게 되는 거죠. 이때 우리가 말하는 빛은 가시광선 영역이다, 이렇게 보시면 될 것 같습니다. 그림에서도 자세하게 설명이 되어 있듯이 전자가 에너지 상승을 하게 되면 에너지를 흡수하게 되고, 전자의 에너지 준위가 하향으로 떨어지게 되면 이때 에너지를 방출하게 되는데, 왜 우리는 이런 원자의 에너지 흡수와 방출을 알아야 되느냐면, 과학자들은 선 스펙트럼이라는 것을 통해서 수소와 헬륨의 질량비를 알아냈기 때문에 우리는 먼저 수소와 헬륨의 질량비를 스펙트럼 분석을 통해서 알아냈습니다. 그래서 여러분들께서는 스펙트럼이라는 것이 무엇이고 그 스펙트럼 안에는 어떠한 종류가 있는지, 이 부분을 알아야 하기 때문에 선생님이 지금 보조 설명을 하고 있는 겁니다. 자, 그림에서 보는 것과 같이, 자, 전자의 에너지가 불연속적인 것은 선 스펙트럼이 원인이 되는 겁니다. 자, 이때 학생들이 아는 것 중에 우리가 스펙트럼이라고 이야기하면
색깔의 띠를 이야기를 합니다. 근데 이때 색깔의 띠가 연속적으로 나타나는 것이 연속 스펙트럼이고 불연속적으로 나타나는 부분이 선 스펙트럼이 되는데, 그때 선 스펙트럼의 이쪽에 그림을 보시면 방출하는, 다시 말하면 빨간색과 파란색이 나타난다는 것은 방출하는 스펙트럼이 지금 나타나고 있다는 거죠. 그러면 이 방출 스펙트럼이 왜 나타났느냐? 아까도 말씀드렸듯이 전자의 에너지 준위가 바뀌게 되면서 빛의 형태로 방출을 하게 됩니다. 이때 우리가 19세기까지만 하더라도 분광학이 발전하지 않았기 때문에 이런 선 스펙트럼이라든가 또는 연속 스펙트럼에 대한 관측이 매우 많이 힘들었죠. 그런데 20세기가 오면서 빛을 나누어서 연구하는 분광학이 발달이 되면서 프라운호프라는 과학자가 태양에서 오는 빛을 통해서 이런 흡수선이나 방출선들을 알아내기 시작을 한 겁니다. 그를 통해서 이렇게 방출 스펙트럼과 흡수 스펙트럼이 나타나는 거죠. 첫 번째 그림을 보시면 고온의 기체에서 슬릿을 통해서 빛이 방출이 되면 삼각 프리즘을 통해서 이렇게 빛의 속도차 때문에 굴절이 생기는 거죠. 그러면서 빨주, 노초, 파남보 연속적으로 생기는 것이 연속 스펙트럼인데, 이때에는 고온의 기체에서 지금 빛이 나오면서 그 원소에 해당하는 방출 스펙트럼이 나타나게 되는 겁니다. 밑에 그림을 보시면 광원이라고 되어 있는데, 광원에서 저온의 기체를 통과를 하게 되면 그 저온의 기체에서 에너지를 흡수하기 때문에 저런 까만 선들이 나타나게 되는데, 이걸 흡수 스펙트럼이라고 이야기를 합니다. 일명 우리는 프라운호프 선이다, 이렇게도 이야기를 하고 있죠. 수소와 헬륨의 스펙트럼의 이런 방출 스펙트럼의 선들을 보시면 확연하게 파장에 따라서 다르다는 것을 알 수가 있는 거죠. 그래서 과학자들은 이렇게 스펙트럼 분석을 통해서, 특히 방출 스펙트럼과 흡수 스펙트럼을 통해서 수소와 헬륨의 질량비를 3대 1이다 이렇게 알아낼 수 있었던 겁니다. 자, 정리를 해보도록 하겠습니다. 원자 내 전자의 에너지는 불연속적입니다. 선 스펙트럼은 전자의 에너지가 불연속적이기 때문에 나타나는 현상입니다. 빛을 방출하면 방출 스펙트럼, 빛을 흡수하면 흡수 스펙트럼이 생깁니다. 과학자들은 별, 은하, 성간 물질의 스펙트럼을 관찰하여 우주를 구성하는 수소와 헬륨의 질량비가 3대 1임을 밝혀내었습니다. 이는 빅뱅 이론이 맞다는 가능성을 높이는 결과입니다. 혹시라도 여러분들께서 수업 시간에 배울 때 빅뱅 우주론의 증거가 두 가지가 있는데, 첫 번째가 수소와 헬륨의 질량비, 두 번째가 우주 배경 복사입니다. 그런데 마지막에 문구를 보시면 이는 빅뱅 이론이 맞다는 가능성을 높이는 결과이다 라고 선생님이 문구를 이야기를 했습니다. 현재까지 우리가 모든 과학자들이 인정하는 가설 중에 하나가 빅뱅 우주론입니다. 과학이 더 발달을 하면서 우주 생성 초기에 다양한 물질을 연구를 하면 이 이론은 또 달라질 수도 있겠죠. 마치 1600년 동안 천동설을 믿어왔다가 갈릴레이가 만원경 관측을 통해서 지동설을 증명을 했듯이 변할 수 있는 내용이기 때문에 선생님이 문구를 가능성을 높이는 결과이다 이렇게 정리를 해봤습니다. 자, 그러면 우주 생성 초기에 수소와 헬륨이 만들어졌는데, 그러면 그 다음의 원소들은 어떻게 해서 만들어졌는지 별의 진화를 통해서 알아보도록 하겠습니다. 자, 별은 진화를 하게 됩니다. 사람도 역시 마찬가지로 지구상에서 처음에 생명체가 탄생을 해서 다양한 진화 경로를 통해서 고등 생명체가 나타난 것과 같이 원시별에서 주계열성,
주계열성을 거치고 적색 거성을 통해서 행성상성운 그러면서 백색 외생이 되는 이런 과정에 진화를 겪는 그런 별들은 질량이 태양과 같은 비슷한 질량을 가지고 있는 별이 진화를 할 때입니다. 자, 이때 원시별의 정의는 원시별이라고 하는 것은 아직까지 가시광선을 방출하지 않는 그런 별의 단계, 다시 말하면 내부에서 수소핵융합 반응이 일어나지 않는 그런 단계의 별입니다. 그러면 수소핵융합 반응이 일어나려고 하면 내부 온도는 지속적으로 높아져야 되겠죠. 이때 원시별 단계에서 중력 수축 에너지가 작용을 하면서 내부 온도는 지속적으로 높아지게 됩니다. 그러면서 1000만 켈빈이 도달을 했을 때 주계열성이다 이렇게 이야기를 합니다. 여러분들께서는 주계열성은 수소핵융합 반응을 하는 별의 단계를 주계열성이다 이렇게 아시면 조금 더 편할 것 같습니다. 이 주계열성의 단계를 모든 별들이 90% 이상씩 머무르게 됩니다. 밤하늘에서 보이는 여러분들이 보는 별들은 대부분이 다 주계열성이다 라고 생각을 하시면 될 것 같습니다. 그리고 질량이 태양보다 매우 큰 별, 1.5배, 3배 또는 10배 이상의 이런 질량을 가지고 있는 별들은 조금 더 다른 루트를 가지고 진화를 하게 됩니다. 주계열성까지는 같은 진화를 겪되 초거성이라고 해서 적색 거성보다도 훨씬 더 팽창된 그런 거성이 만들어집니다. 그러면서 초신성 폭발이 일어나서 중성자별과 블랙홀을 만들어내는데 우리는 지금 여기에서 질량이 매우 큰 별의 진화 과정 중에서 초신성 폭발을 했을 때 철보다 무거운 원소가 만들어지는 것을 배워 나갈 겁니다. 그러면 왜 철보다 무거운 원소와 철보다 가벼운 원소가 만들어진 경로가 달라지느냐 이 부분에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 이 지금 별의 진화를 쭉 보시면 왜 적색 거성이 되고 초고성이 되느냐라고 하는데 이 부분은 제가 이제 좀 편하게 설명을 하게 되면 수소핵융합 반응을 여러분들이 연소라고 생각을 하시면 장작 하나가 타고 있을 때와 장작이 100개가 타고 있을 때를 생각을 하시면 될 것 같습니다. 장작이 하나가 타고 있으면 그 장작 하나에 의해서 발생하는 빛과 열, 특히 열, 공기층을 가해라는 두께가 작습니다. 그런데 장작이 100개가 타고 있으면 100개에 의한 열 에너지가 많이 발생을 하기 때문에 가열할 수 있는 공기층이 그만큼 더 두꺼워지는 거죠. 그러면 팽창이 더 커진다는 것이겠죠. 이렇게 생각을 하시면 지금 질량이 매우 크다라고 이야기하는 것은 장작이 한 100개가 타고 있으니까 활활 타고 있는 거구나. 그러면서 진화가 매우 빠르게 일어나고 있는 거구나. 그로 인해서 초신성 폭발이 일어난다. 이렇게 생각을 하시면 조금 더 수월하실 것 같습니다. 자, 아까 말씀드린 것처럼 그러면 철보다 가벼운 원소와 무거운 원소의 과정에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 자, 별의 탄생은 성감 물질이다. 그러니까 성감 물질은 별과 별 사이에 있는 물질, 가스와 티크를 이야기를 하는데 우주 생성 초기에 이 가스의 대부분이 수소와 헬륨이다. 이렇게 여러분들이 배웠습니다. 이런 물질들이 구름처럼 모여 있게 되는 거죠. 제가 이 부분도 설명을 할 때 보면은 여러분들 복도를 지나다 보면은 여러분들의 분신인 머리카락이 많이 떨어져 있을 겁니다. 근데 여러분들이 지나가면서 충격파를 일으키게 되면 그 충격파에 의해서 먼지와 머리카락이 한쪽에서 이렇게 모이게 되는 거죠. 구름처럼 모이게 되는 것처럼 우주에서도 폭발에 의해서 충격파가 우주 사방으로 퍼져나가게 되면 우주를 이루고 있던 가스와 티클들이 한 공간에서 모이게 되는데 그게 구름처럼 모여 있다. 그래서 성운 이렇게 이야기를 합니다. 그래서 수소, 헬륨 등의 가스가
모여 있는 곳인데 왜 저온이고 고밀도인 성운에서 별이 탄생을 해야 되느냐? 아까도 선생님이 이야기를 했는데 별이라는 게 탄생이 되려면 중력 수축 에너지가 작용을 해야 되잖아요. 근데 중력 수축 에너지보다 기체 압력이 더 커져 버리게 되면 모여 있을 수가 없겠죠. 그래서 성운은 저온이고 고밀도인 곳에서 별이 탄생하게 됩니다. 자, 이렇게 탄생한 별이 사진을 보시면 이렇게 나타날 수가 있겠습니다. 저온이면서 고밀도인 부분에서 지금 별이 탄생하고 있는 그런 지금 사진이 되겠습니다. 자, 아까 주계열성 단계에서 수소행 융합 반응이 이루어진다라고 이야기를 했습니다. 그래서 태양계에서 유일하게 별이 태양이 있기 때문에 지구에서 과학자들은 태양을 연구를 해서 그 태양의 기준값을 통해서 우주의 수많은 별들을 태양과 비교를 하면서 연구를 합니다. 그래서 태양을 연구한 결과에 의하면 그림으로 보시겠습니다. 자, 4개의 수소가 핵융합 반응을 해서 이때 핵융합 반응이라고 하는 부분은 가벼운 원자핵에서 무거운 원자핵을 만드는 화학 반응이다. 이렇게 생각을 하시면 되겠죠. 그러니까 수소라고 하는 원자핵들이 모여서 수소 원자핵보다 더 무거운 헬륨 원자핵을 만드는 것이고 헬륨 원자핵들이 핵융합 반응을 하면서 그보다 더 무거운 베릴륨이라든가 리튬, 탄소 이런 원소들이 만들어지게 되는 겁니다. 자, 그러면 선생님이 아까 이야기했던 것처럼 핵융합 반응에 의해서 만들어지는 원소가 철가지라는 부분이 대한 것을 어느 정도 이해를 할 수가 있겠네요. 그래서 4개의 이런 수소가 모여서 하나의 헬륨을 만들게 되는데 화학 반응이라고 하는 것은 화학 반응 전과 후에 질량이 보존이 돼야 되죠. 그래서 질량 보존의 법칙이 적용이 돼야 됩니다. 그래서 왼쪽에 반응 물질과 오른쪽에 있는 생성 물질의 질량이 같아져야 되는 거죠. 그래서 4개의 수소 원자핵이 가지고 있는 질량과 하나의 헬륨 원자핵을 만들었는데 질량 결손이 생기는 그 질량에 의해서 질량 변화에 의해서 에너지가 만들어지게 됩니다. 그래서 E는 델타 mc의 제곱, 이때 m은 질량을 이야기하고 c는 써져 있는 것과 같이 광속을 이야기를 합니다. 이걸 아인슈타인은 질량 등가의 원리다. 다시 말하면 질량 에너지 등가의 법칙이다. 이렇게 이야기를 했습니다. 그래서 질량이 에너지로 전환이 되고 에너지가 질량으로 전환된다는 이론이 되겠죠. 이런 반응을 수소핵 융합 반응이다. 이렇게 이야기를 합니다. 이 반응은 주계열성 단계에서 이루어지는 그런 반응이 되겠습니다. 그리고 헬륨이 만들어지고 난 다음에 헬륨핵 융합 반응에 의해서 3개의 헬륨 원자핵이 결합을 해서 하나의 탄소를 만드는데 중간에 보시면 베릴륨이 만들어지죠. 그러면서 이때 헬륨 원자핵이 하나가 더 들어오면서 에너지를 방출하고 탄소 원자핵을 이렇게 만들게 됩니다. 그런데 점차적으로 무거운 원자핵들이 만들어지기 때문에 이 반응 온도는 지속적으로 높아지게 되는 거죠. 그래서 헬륨핵 융합 반응의 온도는 1억 켈빈 이상이 됐을 때 헬륨핵 융합 반응이 일어납니다. 자, 그래서 철보다 무거운 원소는 어떻게 만들어졌느냐라고 하는데 밑에 표에 보시면 수소 다음에 헬륨이 만들어지고 헬륨 다음에 탄소가 만들어지고 최종적으로 핵융합 반응에 의해서는 철까지만 만들어지게 됩니다. 근데 그 이유를 보시면 왜 철보다 무거운 원소는 만들어지지 않느냐 내용을 자세하게 써놨습니다. 철은 원자핵은 모든 원자핵 중에서 가장 안정한 원자핵이기 때문에 더 무거운 원자핵으로 핵융합을 하려면 에너지를 방출하는 대신에 에너지를 흡수를 해야 되는 상황인 거죠. 그렇기 때문에 핵융합 반응에 의해서는 철 이전에 철까지 만들어지는 것이고 그 다음에 무거운 별의 폭발에 의해서 이 과정을 초신성 폭발
이렇게 이야기를 합니다. 그래서 초고성 단계인 별에서 핵융합 반응이 일어나게 되면 내부가 매우 불안정한 상태가 되기 때문에 맥동 병광성이 되기도 합니다. 이때 맥동이라고 하는 것은 별빛이 밝아졌다, 어두워졌다를 주기적으로 하는 별이다라고 해서 맥동 병광성 이렇게 이야기를 합니다. 그래서 철 원자핵이 중력에 의해 수축을 견디지 못하면 별은 대규모 폭발을 하게 되는데 이 과정을 우리가 초신성 폭발이다 이렇게 이야기를 합니다. 그러면 초신성 폭발이 일어나게 되면 우주의 온도가 엄청나게 폭발 과정에서 높아지게 되겠죠. 그러면 다시 원자를 이루고 있었던 원자핵과 전자가 나눠지게 되면서 수많은 원자핵들이 우주 공간으로 퍼져나가는 과정 중에서 이 원자핵들의 결합에 의해서 철보다 무거운 원소들이 만들어지게 되는 것입니다. 그래서 초신성 폭발 과정 중에 잔해의 그림을 저렇게 보실 수가 있겠죠. 그래서 중심부를 보시면 푸른색 계열로 나타나게 되는데 우리가 스펙트럼 분석에서도 색과 표면 온도를 이야기를 할 때 가시광선 영역 중에서 붉은색으로 가면은 파장이 길어지잖아요. 그러면 진동수가 적어집니다. 그러니까 진동수가 적어진다는 것은 에너지가 작아진다는 것을 의미를 하겠죠. 여러분들이 칠판을 손으로 매우 빠른 속도로 두드리게 되면 진동 속도가 많아지는 것이고 느린 속도로 같은 힘으로 두드리게 되면 진동은 적어지겠죠. 그래서 푸른색 계열로 파장이 짧아지는 푸른색 계열이 고에너지가 되는 겁니다. 그래서 가운데 사진을 보시는 것처럼 중심부에 지금 매우 푸른색 빛을 띠고 있다는 것은 매우 높은 온도라는 것을 우리가 알 수가 있겠습니다. 자, 오늘 시간에 배운 별에서 온 그대, 별의 탄생과 진화에 대한 최종 정리를 해보도록 하겠습니다. 우리 사람을 이루고 있는 원소들이나 지구를 이루고 있는 원소, 여러분들이 잘 지금 가지고 있는 대부분 우리가 커플링을 끼워도 금반지, 은반지 이런 걸 많이 끼잖아요. 그럼 금이라는 원소 또는 은이라는 원소 이런 원소들이 어디에서 왔을까라는 부분인데 첫 번째 핵융합 반응으로 철까지의 원소가 생성이 됩니다. 철보다 무거운 원소는 초신성 폭발 과정 중에서 생성이 되고 지구상의 생명체 탄생이 필요한 원소 CHON 이런 원소들이 되겠죠. 별의 진화를 통해서 생성이 되는 겁니다. 별의 진화 과정 중에 다양한 조건을 만족을 하게 되는 행성을 우리가 생명 가능 지대다 이렇게 이야기를 하는데 태양계에는 생명 가능 지대가 현재까지 밝혀진 게 지구입니다. 지구에서 생명체가 탄생해서 원시 생명체이겠죠. 단세포. 원시 생명체가 탄생해서 진화 과정 중에서 우리가 존재하는 것입니다. 다시 말하면 우린 모두 별에서 온 그대이죠. 이렇게 별에서 수소와 헬륨이 만들어지고 진화 과정을 통해서 다양한 원소들이 만들어지면서 지구상에 생명체가 탄생을 했다는 것은 매우 어떻게 보면 확률적으로 희박한 상황 안에서 만들어진 거라고 볼 수가 있겠죠. 그 안에 지구라는 행성 안에서 적절한 조건이 형성이 돼서 인간이라고 하는 고등 생명체가 나타나게 된 거죠. 여러분들이 지금 탄생을 해서 나이를 먹어오는데 고등학교에 오면은 많은 아이들이 좌절을 하는 경우가 있습니다. 그래서 생명 존중 교육을 많이 하게 되는데 여러분들은 탄생 자체가 축복인 겁니다. 여러분들 스스로가 자존감을 가지고 본인이 잘할 수 있는 모든 일들은 다 있습니다. 현재 공부라고 하는 하나의 기준으로 여러분들이 서열화되고 있어서 나의 장점을 찾지 못하는 그런 과정들이 생기게 되는데 절대 그렇게 생각하지 마시고 공부는 하나의 도구다. 이 공부라는 것을 잘할 수도 있지만 못할 수도 있는 거겠죠. 내 안에 다양한 재능을
일깨워 가는 것도 여러분들이 앞으로 해 나가야 될 바른 자세라고 생각을 합니다. 신비로운 우주과학의 세계인데 선생님이 조금 지루하게 설명을 한 것 같습니다. 오늘 하루 즐거운 하루 되시기 바랍니다. 이상으로 마치겠습니다.